to start a new topic in paper one. This topic is people and environment అనేదండి. అంటే this is about the people means the living beings, not just the human beings, the living beings, and about their environment, how they are situated in the environment around them, and what are the details of the environment. ఇది మోర్ ఆఫ్ జనరల్ నేచర్ అండి, జనరల్ నాలెడ్జ్ నేచర్ ఇది. మనకు అంతవరకే కావాలి. We do not go into in-depth study of any of the topics, but we get introduced to so many topics like environment అనగానే what are the stratus in the atmosphere, and what are the various properties of the various layers, various stratus over the earth's surface. What about earth? What is the structure of the earth? Then what about the nature? మన పంచభూతాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా how are they situated? తర్వాత మనం దేని మీద ఆధారపడి జీవిస్తాము? మన హ్యాబిటెట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఏ ఏ ప్రాంతంలో ఎలా హ్యాబిటేట్స్ ఏర్పాటవుతాయి. తర్వాత హౌ వి హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్, అండ్ హౌ వి స్పాయిల్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్, హౌ వి పొల్యూటెంట్స్, న్యాచురల్ పొల్యూటెంట్స్, మ్యాన్ మేడ్ పొల్యూటెంట్స్, అండ్ వాట్ ఆర్ దేర్ ఎఫెక్ట్స్. ఈ విధంగా ఒక జనరల్ టాపిక్, అంటే వాట్ ఆర్ ది వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రౌండ్స్, వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్స్, ఇవన్నీ మనం చదువుతాం ఇందులో. అన్నీ కూడా జనరల్ నాలెడ్జ్ లాగానే ఉంటాయి ఇవి. దిస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇట్ రిక్వైర్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మెమరీ. ఆ నామినిక్లేచర్స్ కానీ, ఆ వేరియస్ పారామీటర్స్ కానీ, పాయింట్స్ కానీ గుర్తుండేదానికి మెమరీ ఒకటే అవసరం అవుతుంది. వీఆర్ పీపుల్, we live on the mother earth. Now we want to understand the whole of our existence, about the whole of our existence and our surroundings, and other various aspects connected to the other, all the surroundings put together are called environment. So other aspects regarding environment, its protection and etc. So the first one we want to know is, we have the earth. We live on earth, on the surface of the earth. Around the earth we know there is an atmosphere. This atmosphere is not available in all planets. This is available in certain planets. So far as we know, it is available only on our mother planet, on our mother earth. So this atmosphere, what is meant by atmosphere, and what is contained in the atmosphere, and what is the structure of the atmosphere, and what is the extent of the atmosphere. Atmosphere అంటే ఎంత? ఇప్పుడు మనం భూతలం మీద ఉన్నాం. మనం భూతలం మీద నుంచి అట్మాస్ఫియర్ ఎంత వరకు వ్యాప్తి చెంది ఉంది? మన నెత్తి మీద వరకే ఉందా? మా ఆకాశం ఉంటే ఎక్కడుంది? ఎంత దూరం ఉంది? ఈ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ సపోజ్ సే ఒక 100 కిలోమీటర్స్ వ్యాపించి ఉంది అనుకుంటే, 100 కిలోమీటర్స్ ఒకలాగే ఉంటుందా? Or are there any differences? Differences in the sense relating to temperatures and pressures and other contents of that particular layer ఇదన్నమాట. So when we look at this structure of the atmosphere, we say atmosphere is that which is above the surface of the earth, and this is in various layers. This is distributed in various layers. These layers are classified with reference to various properties or various contents available in that layer. ఈ లేయర్స్ ని ఎంత ఎక్స్టెండ్ అయి ఉన్నాయి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దామండి. ది ఫస్ట్ లేయర్, దట్ ఈస్ ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ అండ్ టు an extent of 18 kilometers above the surface of the earth. 18 kilometers in the surface of the earth over tropics. ఇది మారుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎర్త్ అనేది రౌండ్ గా ఉంది కనుక, ట్రాపిక్స్ అంటే మన సెంట్రల్ రీజన్. అవర్ ఇండియా ఈజ్ ఎ ట్రాపికల్ రీజియన్. ఇప్పుడు అమెరికా ఉందనుకోండి, ఇది కొంచెం నియర్ పోలార్ రీజియన్ కదా. మన చైనా, జపాన్ ఇవన్నీ నియర్ పోలార్ రీజియన్స్. వీటికి మన ట్రాపికల్ రీజియన్స్ కి we pretty well know that our agriculture, everything depends upon this region only, because this region tells on the climate of that particular region, and depending upon the climate we get the produce, agricultural produce. Therefore that is dependent on the place, on the region. So we have three regions normally. One is tropical regions, middle regions, and the polar regions, which are the highest regions. Tropical regions, middle regions, and polar regions. So this atmosphere contains its first layer right above the surface of the earth, which is called troposphere. This extends up to 18 kilometers in tropical regions, up to 17 kilometers in the middle regions, where the latitudes are in the middle order,
and it extends to a height of 6 kilometers only in the polar regions. So on an average, we can say on the surface of the Earth, this troposphere extends up to 13 kilometers. Troposphere extends up to 13 kilometers. మనకి తెలుసును పైకి వెళ్లే కొద్దీ మనకి ఆఫ్టర్ ఆల్ మనం చూస్తాం తిరుపతి కొండ మీదకి వెళ్తే చల్లగా ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక కొండ మీద శ్రీశైలం మీదకి వెళ్తే చల్లగా ఉంటుంది. యాజ్ ది హైట్ ఇంక్రీజెస్ ది టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్. న్యాచురల్ అది. అయితే ఇప్పుడు కంపారిటివ్‌లీ ఇక్కడ అరౌండ్ 13 కిలోమీటర్స్ అంటే చాలా హైట్ కదా! ఆ హైట్‌లో టెంపరేచర్ ఎంతుంటుందంటే ఇట్స్ ఆల్‌మోస్ట్ అబౌట్ -60°C. ఇందులో ప్రతి ఒక్క పాయింట్ మేక్స్ ఎ క్వెషన్ మైండ్ ఇట్. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ది అప్రాక్సిమేట్ టెంపరేచర్ దట్ రెయిన్స్ ఇన్ ట్రోపోస్ఫియర్ అంటే యూ హావ్ టు ఆహ్, రిమెంబర్ దట్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ -60°C. మనం అందరం ఈ రోజుల్లో ఫ్లైట్‌లో ట్రావెల్ చేశారు కనుక, మనం ఫ్లైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సరదాగా చూస్తూ ఉంటాం. ఏ హైట్‌లో ఉన్నాం, ఏ రీజియన్ మీద ఎగురుతున్నాం, టెంపరేచర్‌లు ఏమిటి అనేది. చూడండి మీరు ఎక్కడైనా గాని అవన్నీ దే రేంజ్ ఫ్రమ్ -50 టు -60°C. ఈ ఫ్లైట్స్ అనేవి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ దే ట్రావెల్ సర్టెన్ low level aircrafts travel in troposphere and certain extend beyond troposphere. They enter into the next sphere also, means next layer over the atmosphere. అంటే extending from that troposphere outer layer నుంచి పైకి ఉండేటటువంటి దగ్గర కూడా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ పెడుతుంటాయి అన్నమాట. మన క్లౌడ్స్ అన్ని కూడా అక్కడే ఉంటాయి. So this is about troposphere, which is the first layer above the Earth's surface, which extends up to an average of 13 kilometers. And basically at the tropics, about 18 kilometers. And at the polar region, it is 13 kilometers. It is 6 kilometers, averaging to a height of 13 kilometers. Here temperatures lie up to extend up to -60°C. This layer contains, normally in this layer, certain aeroplanes fly. This is the layer in which many of our aeroplanes fly. And the content of that is called bad ozone. We know ozone. Ozone is a layer which protects the ultraviolet radiation from the sun reaching the earth. This ultraviolet radiation is highly detrimental to the public health, to the health of the living beings. It tortures and it totally destroys the living beings. Therefore, we need a protection from this ultraviolet radiation which is emitted by the sun reaching onto the earth. This is done naturally arranged by nature in the form of ozone. We call it an ozone layer. This ozone layer is in the above levels, of course, but a part of it, some part of it extends into the troposphere also. But what is available in troposphere is called a bad ozone. Actually, this ozone is full of pollutants because troposphere is our native layer, where we live. We live in troposphere over there. So whatever pollutions we are releasing, whatever pollutants we are releasing, and whatever pollutions we are causing, these are all available here. Because of these things, so many pollutants like smog, etc., are made. We'll go into those details later. And these pollutants pollute the ozone layer also. Therefore, the ozone layer in this troposphere practically gets into a bad status, a polluted ozone status, that is called bad ozone. బ్యాడ్ ఓజోన్ అనేది టెక్నికల్ నేమ్ అండి. ఉత్తనే మనం బ్యాడ్ గుడ్ జనరల్ గా చెప్పుకున్నది కాదు. ఇట్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ బ్యాడ్ ఓజోన్. దట్ మీన్స్ ఓజోన్ విత్ పొల్యూటెంట్స్. దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ది ట్రోపోస్ఫియర్ ఇమ్మీడియట్లీ అబౌవ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్. దిస్ ఈస్ వన్ పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో దీస్ ఆర్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది troposphere. And then stratosphere. The above troposphere, there is what is the layer above troposphere is called the stratosphere. Stratosphere అంటే it has stratified temperature layers. మనకి స్ట్రాటా అంటే తెలుసును, పొరలు అన్నమాట. స్ట్రాటోస్ఫియర్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రోపోస్ఫియర్ అనేదంతా ఒకే ఒక పొరగా ఉంటుంది. స్ట్రాటోస్ఫియర్ అనే దాంట్లో ఇది వేరియస్ లేయర్స్ గా ఉంటుంది. లేయర్ మీద లేయర్ గా ఉంటుంది అన్నమాట.
ఈ స్ట్రాటోస్ఫియర్ లోనే ఈ లేయర్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అని అంటే, ఎందుకు వై వీఆర్ రిఫరింగ్ యాజ్ లేయర్స్, స్ట్రాటా ఇన్ ది స్ట్రాటోస్ఫియర్ ఈస్ బికాస్ వేరియస్ లేయర్స్ కంటైన్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్. ఇక్కడ దేర్ విల్ బి vast differences in the temperatures as you move upwards in the stratosphere. Therefore, depending upon the temperature of that particular layer, we call it strata of the stratosphere. Depending upon the temperature available, temperature existing in that particular region, in that particular zone or in that particular layer. సో ఇది ఎంతవరకు పోతుంది అంటే, దీని టాప్ స్ట్రాటోస్ఫియర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది పెరిఫెరీ ఆఫ్ ది ట్రోపోస్ఫియర్ అప్ టు 50 కిలోమీటర్స్ హైట్ వరకు స్ట్రాటోస్ఫియర్ అవుతుంది. అది మనం ఒక 60 కిలోమీటర్స్ చెప్పుకున్నాము, ఇది ఒక 50 కిలోమీటర్స్, ఈ రెండు కలిపి 110 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంటాయన్నమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్ అప్రాక్సిమేట్, దే విల్ బి చేంజింగ్ ఏ లిటిల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 to 10% దిస్ వే ఆర్ దట్ వే. ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ అప్ టు అబౌట్ 50 కిలోమీటర్స్. ఈ స్ట్రాటోస్ఫియర్ లో మనం చూస్తున్న మేఘాలన్నీ ఇందులో ఉంటాయన్నమాట. సో ఇందులో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వెళ్తాయి, క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. ది ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఇంపార్టెంట్లీ ఈస్ కంటైన్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ లేయర్ ఇన్ దిస్ స్ట్రాటోస్ఫియర్. ఓజోన్ లేయర్ ఇందులో ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ గుడ్ ఓజోన్. అంటే దిస్ ఈస్ ది ఓజోన్ లేయర్ ప్రొవైడెడ్ బై ది నేచర్ టు ప్రొటెక్ట్ us from the UV radiation emitted by sun reaching onto the surface of the earth to guard all the living beings. ఇదన్నమాట. This is what is called good ozone. So bad ozone is available in troposphere and good ozone is available in stratosphere. Then above stratosphere and above this 50 kilometers height, above that extends the sphere, the zone, what is called mesosphere. This extends from 50 to 85 kilometers above our earth surface. ఇన్ దిస్ రీజియన్ దేర్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ జోనల్ విండ్స్. ఇక్కడ విపరీతమైనటువంటి విండ్స్, విండీగా ఉంటుందన్నమాట మొత్తం అంతా. ఇది వీటిని జోనల్ విండ్స్ అని అంటాం. దే పర్టైన్ టు ది మీసోస్ఫెరిక్ జోన్ ఇవి. తర్వాత అట్మాస్ఫిరిక్ టైడ్స్, ఎప్పుడైతే జోన్స్ ఉన్నాయో వీ హ్యావ్ జోనల్ వేవ్స్, అట్మాస్ఫిరిక్ వేవ్స్ అని అంటాం. అట్మాస్ఫిరిక్ టైడ్స్ అని ఉంటాయి. ఇవే గ్రావిటీ వేవ్స్ అండ్ వీటికి పేర్లు ఉన్నాయి. అట్మాస్ఫిరిక్ టైడ్స్, గ్రావిటీ వేవ్స్ అండ్ ప్లానెటరీ వేవ్స్ అని అంటాం. అక్కడ అంత స్ట్రాంగ్ విండ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దీస్ టైడ్స్ అండ్ వేవ్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ట్రోపోస్ఫియర్ అండ్ ప్రాపగేట్ టు మీసోస్ఫియర్. నేను చెప్పాను, మనం ఫ్లైట్స్ లో వెళ్ళేటప్పుడు చూడండి, ఎయిర్ ప్రెషర్, టెయిల్, ఎయిర్ విండ్ అని మనకి వాడు ఫ్లైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఇస్తాడు. ఫ్లైట్స్ లో కూడా దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్. మన ఫ్లైట్ వెసల్ లోపలంతా కూడా అక్కడ ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ అండ్ ఆక్సిజన్ కంటెంట్ ఆర్ మెయింటైన్డ్. పైకి వెళ్లే కొద్దీ అన్ని తక్కువే ఉంటాయి. ఆక్సిజన్ కంటెంట్ తగ్గిపోతుంది, టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది. టెంపరేచర్స్ ఆర్ బిలో 143 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. బిలో మైనస్ 143 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ temperatures are available in this mesosphere. This is about the mesosphere. The third layer above the earth. The fourth layer above the earth is called, ఇందులో ఏముంటాయంటే మనకి ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంటే మీసోస్ఫియర్ లోకి వెళ్ళేవి మన ర్యాకెట్లు ఉంటాయి. అవి అదర్ ప్లానెట్స్ కి పెడుతున్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ క్రాస్ చేసి పెడతాయి కదా. సో దే హ్యావ్ టు ట్రావెల్ త్రూ ఆల్ ది స్పియర్స్. తర్వాత మిటియర్స్, మనకి ఉల్కాపాతం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా, ఉల్కలు పడతాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా దే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఆరిజినేట్ ఇన్ ది మీసోస్ఫియర్. ఇవన్నీ ఇందులో నుంచి వస్తాయి అన్నమాట, ఇందులో ఉంటాయి. అండ్ దెన్ ది ఫోర్త్ లేయర్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మోస్ఫియర్, అయోనోస్ఫియర్. దీని పేర్లు చూస్తేనే మీకు అర్థం. థర్మోస్ఫియర్ మీన్స్ దేర్ ఆర్ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఈస్, ఇక్కడ గమనించండి మీరు, ఇంతవరకు -143 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే తక్కువకు పడింది మీసోస్ఫియర్ లో. వెన్ యూ ఎక్స్టెండ్ టు థర్మోస్ఫియర్, ఇక్కడ హారిబుల్ హై టెంపరేచర్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఒక్కసారిగా. అంటే ఎంత హై టెంపరేచర్స్ అంటే, మామూలుగా అక్కడ ఆ లెవెల్లో ఉండేవన్నీ గ్యాసెస్ కదా. ఉంటే గ్యాసెస్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఏమీ ఉండదు. ఏమీ ఉండదు, ఒక కంటెంట్ ఏమీ ఉండకపోవచ్చును కూడాను. కానీ జనరల్ గా ఉండేవన్నీ గ్యాసెస్ ఉంటాయి కనుక దీస్ గ్యాసెస్ అయాన్స్ కింద విడిపోతాయి. అయాన్ అంటే ఒక బేసిక్ పార్టికల్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ గ్యాషియస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని అర్థం అనమాట. సో ఈ థర్మోస్ఫియర్ లో ది టెంపరేచర్స్ ఆర్ సో ట్రెమెండస్ దట్ ఆల్ దీస్ గ్యాసెస్ ఆర్ స్ప్లిట్, ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ దేర్ బేసిక్ అయానిక్ స్ట్రక్చర్, అయోనోస్ఫియర్ అని అందుకని అన్నారు అనమాట, వేర్ అయాన్స్ ఆర్ దేర్. So thermosphere or ionosphere, the temperature increase with altitude due to absorption of highly energetic solar radiation. ఎందుకంటే
సన్ నుంచి వచ్చేటటువంటి రేడియేషన్ అంతా కూడా ఈ థర్మోస్ఫియర్ లో అబ్జార్బ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ట్రమెండస్ హై టెంపరేచర్స్. సో ఇక్కడ దీని టెంపరేచర్ ఒక్కసారిగా హీట్ అయిపోవడం ప్రారంభమవుతుంది అన్నమాట. ఈ హీటెడ్ టెంపరేచర్ మూలాన్ని అయానిక్ బ్రేకప్ అనేటటువంటిది జరుగుతుంది అన్నమాట. దే కెన్ రైజ్ అప్ టు 2000 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఆర్ ఈవెన్ మోర్. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమిటంటే డ్యూ టు అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్. హియర్ యూ అండర్స్టాండ్ how dangerous is this ultraviolet radiation. Because of this ultraviolet radiation, photoionization is caused creating ions. అంటే this division of this gaseous state is caused. Photo అంటే related to light అని అర్థం. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లైట్, విచ్ లైట్? యూవి లైట్, యూవి రేడియేషన్ అనమాట, అల్ట్రావైలెట్ లైట్ అంటాం కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్, దిస్ అయనైజేషన్ ఇస్ క్రియేటెడ్, causing splitting of the ions, the formation of the ionic structure. Thus, the thermosphere constitutes the larger part of the ionosphere. మీరు ఇక్కడ కూడా మీరు లార్జర్ పార్ట్, మన అయానిక్ స్ట్రక్చర్ ఉండేదంతా ఇందులోనే కనుక, ఇట్ కాన్స్టిట్యూట్ ది లార్జర్ పార్ట్ ఆఫ్ అయోనోస్ఫియర్. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 85 కిలోమీటర్స్ అండ్ ఎక్స్టెండ్స్ అప్ టు 600 కిలోమీటర్స్. గమనించండి ఎంత పెద్దది ఉందో ఈ థర్మోస్ఫియర్ అనేది. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 85 కిలోమీటర్స్. 85 కిలోమీటర్స్ లో ముందున్నటువంటి 3 స్ఫియర్లు ఉన్నాయి, troposphere, stratosphere, mesosphere, and then above that this thermosphere that extends from the top of the mesosphere to about 600 kilometers. 600 కిలోమీటర్ అరోరా అని అంటాం. థర్మోస్ఫియర్ పైన ఉండేది దీన్ని ఎక్సోస్ఫియర్ అంటాం. ఎక్సో అంటే ఆల్మోస్ట్ బియాండ్ అవర్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ అనే అర్థము, కానీ ఇట్స్ ఎ ట్రాన్సిషనల్ స్టేజ్. స్లైట్ గా ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటూ మెల్లిగా ఈ అట్మాస్ఫియర్ సీజ్ అయిపోయి వి ఎంటర్ ఇన్ టు ది స్పేస్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సోస్ఫియర్. ఫ్రమ్ దిస్ ఇట్ గ్రాడ్యువల్లీ ఫేడ్స్ ఇన్ టు వాక్యూమ్ ఆఫ్ స్పేస్. స్పేస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. స్పేస్ ఇస్ వాక్యూమ్. దిస్ ఈస్ మోస్ట్లీ హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం with some heavier molecules and atoms near its base. నియర్ ఇట్స్ బేస్ అంటే ఈ 600 కిలోమీటర్స్ వరకు అప్రాక్సిమేట్ గా థర్మోస్ఫియర్ ఎక్స్టెండ్ అయింది అని అనుకుంటే, ఫ్రమ్ 600 కిలోమీటర్స్ ఆన్వర్డ్స్ ఆల్మోస్ట్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ స్టార్ట్స్ సీజింగ్ టోటల్లీ అండ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది స్పేస్ రీజియన్. ఇక్కడ అందుకని స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో ఏమవుతుంటే హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం అంటే ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి? ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటేనే ఉంటాయి ఇవి, లేకపోతే ఉండవు ఇవి స్పేస్ లో. విత్ సమ్ హెవియర్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ ఆటమ్స్ నియర్ ఇట్స్ బేస్. అంటే అట్ ది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఎక్సోస్ఫియర్ we have this hydrogen and helium atoms because there is present the Earth's atmosphere at its slightest point. The boundary between the thermosphere and exosphere is called the thermopause. అంటే ఇక్కడ థర్మోపాజ్ అంటే మనం ఇంకా ఈ ఎర్త్ అబ్జార్బ్ అంటే ఈ థర్మోస్ఫియర్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్నటువంటి సన్లైట్ అనేటటువంటిది అక్కడి నుంచి పాజ్ అయిపోతుంది. ఇంకా అంటే ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, డిసీజ్ అయిపోతుంది. అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ లేనప్పుడు ఇంకా ఈ స్పియర్లు లేవు, ఏమీ లేదు, ఇంకా అబ్జార్ప్షన్ అనేది సన్లైట్ అనేది లేదు కనుక అక్కడతోటి థర్మోస్ఫియర్ అండ్ ఎక్సోస్ఫియర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది థర్మోపాజ్. అంటే అక్కడ అబ్జార్ప్షన్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ది హీట్ ఆఫ్ సన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి తగ్గిపోతుంది. ది బాటమ్ ఆఫ్ ఎక్సోస్ఫియర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ది ఎక్సోబేస్. ఎక్సోబేస్ అంటే ఎక్సోస్ఫియర్ అంటే చెప్పుకున్నాగా బియాండ్ అవర్ స్పియర్, అంటే బియాండ్ అవర్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ కాల్డ్ ది ఎక్సోస్ఫియర్. అది స్లోగా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కనుక ఎక్సోస్ఫియర్ లో కొంత ఇనీషియల్ లెవెల్స్ లో కొద్దిగా ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండి అక్కడి నుంచి స్పేస్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నాం కనుక దీనిని ఎక్సో బేస్ అంటాం. అంటే ఇట్స్ ది బేస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ అవుట్ ఇన్ టు ది స్పేస్ అనమాట ఎక్సో బేస్. ఇక్కడ మన శాటిలైట్స్ అన్ని కూడా దే విల్ బి గోయింగ్ అరౌండ్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. ఎక్సోస్ఫియర్ చివరిలో అవి జస్ట్ స్పేస్ లో ఎంటర్ అవుతాయి, అక్కడ అవి ఉంటాయి అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ layers above Earth from its surface. The atmosphere over the surface of the Earth is divided into 5 layers above the surface of the Earth, and they are named as troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. ఈ 5 spheres ఉన్నాయి. ఇందులో మనం we have seen basic characteristics, the basic properties of these various layers. To this extent it is enough to know. నార్మల్లీ మన ఏం అడుగుతారంటే ఈ స్పియర్స్ లో ఏ స్పియర్ లో టెంపరేచర్స్ గురించి అడగచ్చును, ఏ స్పియర్ లో కంటెంట్ ఏమిటి అని అడగచ్చును.
అప్రాక్సిమేట్ గా అది ఎంత డిస్టెన్స్ ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది అని అడగచ్చును. ఇటువంటివన్నీ దే కెన్ అపియర్ యాస్ క్వశ్చన్స్. ఇందులో ఉన్న మ్యాటర్ సరిపోతుంది ఆల్మోస్ట్. దెన్ వాట్ ఈజ్ ఎన్వైరన్మెంట్? మనం అసలు మన యూనిట్ టాపిక్ పేరు ఏమిటి? పీపుల్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్. వాట్ ఈజ్ ఎన్వైరన్మెంట్? ఎన్వైరన్మెంట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ది ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్, రిసోర్సెస్, స్టిమ్యులై ఎట్సెట్రా విత్ విచ్ అండ్ ఆర్గానిజం ఇంటరాక్ట్స్. మనం వీఆర్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీన్స్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. మనం అందరం ఉన్నాం, మనం అన్ని ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాం. ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ఏమిటంటే ది ది వేరియస్ కండిషన్స్ అరౌండ్ అస్, ది వేరియస్ కండిషన్స్ అరౌండ్ అస్ విత్ విచ్ వి ఇంటరాక్ట్. అంతే కదా, మన చుట్టూ ఉన్న గాలితో మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతాం, టెంపరేచర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. అందుకనే కదా మనకి చలి, వేడి ఇవన్నీ వస్తాయి, ఫీలింగ్స్. దేర్ ఫార్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్ లైక్ టెంపరేచర్, ప్రెషర్ ఎట్సెట్రా. వాట్ ఎవర్ రిసోర్సెస్ కూడా అందులోనే ఉన్నాయి, మన పంచభూతాలు అన్ని కూడా మనకి ఫర్ అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ నెసెసరీ ఈస్ కాల్డ్ బై ది కండిషన్స్ అరౌండ్ అస్ ఓన్లీ, ప్రొవైడెడ్ బై ది నేచర్. సో ఇవన్నిటినీ కలిపి these are all the situations with which the organisms on the earth interact and they live. Interact means they are interacting and they are living. Destruction కాదు కదా. So this is what is called environment. ఇందులో ఇకాలజీ అనే ఒక టర్మ్ ని అర్న్స్ట్ హెక్కల్ అనే ఆయన 1866 లో హీ కాయిన్డ్ దిస్ వర్డ్ యాజ్ ఇకాలజీ. అందుకని ఆయన హిస్ కాల్డ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకాలజీ. ఇది ఏమిటంటే ఇకాలజీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్జెక్ట్ విచ్ డీల్స్ విత్ ఇంటరాక్షన్స్ అమాంగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ దేర్ ఎన్వైరన్మెంట్. మనం అనుకుంటాం చూడండి, ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి అనేటటువంటిది. అంటే ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ మీన్స్ ది బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, లివింగ్ బీయింగ్స్, ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ అరౌండ్ ఇట్. దేర్ షుడ్ బి ఏ బ్యాలెన్స్. అందుకనే మనం ఎక్కువగా ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఉండేలాగానే నేచర్ స్టార్టెడ్ ది క్రియేషన్. మనకి చక్కటి బ్యాలెన్స్ నిరంతరాయంగా వెళ్ళిపోయేలాగా మంచి ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చి మనకి క్రియేట్ చేసింది నేచర్. దిస్ బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్. అది మెయింటైన్ చెయ్యాలి. చెయ్యకపోతే ఏమవుతుంది, ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం, చెట్లు కొట్టేస్తాం, వరదలు వస్తాయి. అట్లాగే హీట్ పెంచేస్తాం బై అవర్ యూటిలిటీస్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. హీట్ పెంచేసినందువల్ల ఏం జరుగుతుంది, మన టెంపరేచర్స్ మారిపోతాయి, దానివల్ల ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఎట్సెట్రా వస్తాయి. ఆల్ కెలామిటీస్ అక్కర్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. దెర్ఫోర్ ఆల్వేస్ దీన్ని ఏమన్నాడంటే ఆయన, ది ఎన్వైరన్మెంట్ అరౌండ్ అస్ విత్ విచ్ వి ఇంటరాక్ట్ షుడ్ మేక్ ఏ బ్యాలెన్స్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్. దిస్ సబ్జెక్ట్ which studies about this balance is called ecology. And the ecosystem అనేటటువంటిది this word ecology is a subject. Ology means a science which studies about the interactions అంటే among the interactions which should maintain the balance between the environment and the organisms. This is what is called ecology. This term is coined by Ernst Haeckel in 1866. That's why he is called father of ecology. And from this ecosystem అనేటటువంటిది, this term is coined by Arthur Tansley in 1935. ఈ పేర్లు చాలా సార్లు ఇచ్చాడు పరీక్షల్లో. Who coined the words ecology or who coined the word ecosystem అని. This is made up of biotic and abiotic. ఇందులో ఈ ఈకోసిస్టమ్ లో ఉండేటటువంటి కంటెంట్స్ ఏమిటంటే బయోటిక్స్ అండ్ అబయోటిక్స్. ఈ బయోటిక్స్ అంటే ఏమిటి, అబయోటిక్స్ అంటే ఏమిటి అనేది మనం చూస్తాం అన్నమాట. అంతేకాకుండా హెటరోట్రోప్స్, ఆటోట్రోప్స్ ఇవన్నీ ఇందులో ఉండేటటువంటి టర్మ్స్. ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి మనం చూసుకుని వెళ్తాము. ఇందులో బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏమిటంటే ఆటోట్రోప్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆటోట్రోప్స్ అన్నాం. ఆటోట్రోప్స్ అంటే ప్లాంట్ లైఫ్. ఈ పేర్లు గుర్తుండాలని నేను అన్నది ఇదే. ఇందులో టెర్మినాలజీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇవన్నీ అడుగుతారు. బయోటిక్ కాంపోనెంట్ మీన్స్ ఇందులో ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ లో రెండు రకాలు ఉంటాయి, ఇండిపెండెంట్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ డిపెండెంట్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. ఇండిపెండెంట్ గా వాటంతటా బతికే వాటిని ఆటోట్రోప్స్ అని అంటాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్లాంట్ లైఫ్. అవే పుడతాయి మనలాగే అవి కూడాను. అయితే మనకేమో మోషన్ ఉంటుంది, వాటికి ఉండదు, అంతే తేడా. హెటరోట్రోప్స్ అంట, ఇవి డిపెండెంట్స్ అన్నమాట. ఇవి ఏమిటంటే హెటరోట్రోప్స్ అనేవి ది అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ లివ్, విచ్ థ్రైవ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది అదర్ ఆటోట్రోప్స్, ది అదర్ ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. వాటిని హెటరోట్రోప్స్ అని అంటాము. సో ఈ బయోటిక్ కాంపౌండ్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎకోసిస్టమ్ వి టాక్ అబౌట్ బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్ కాంపౌండ్స్. ఇందులోనేమో
ఈ బయోటిక్ గురించి చెప్పాలి అని అంటే, బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఇన్ టూ వెరైటీస్, ఆటోట్రోఫ్స్ అండ్ హెటరోట్రోఫ్స్. Autotrophs are the independent organisms, and the heterotrophs are the dependents. So this is about biotic components. Consumers means మనం ఈ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని కూడా కన్స్యూమర్స్. ఎందుకంటే ఏదైనా కన్స్యూమ్ చేయకుండా మనం బతకలేం కదా. సో ఇందులో ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ అంటే హర్బివోర్స్. హర్బివోర్స్ అంటే వెజిటేరియన్స్ అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్, హర్బల్ డిపెండెంట్ అన్నమాట. ఇవి అంటే ఇవి ఆకులు అలములు తినేటటువంటి టైపు. వీటిని ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ అని అంటాం. సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ అంటే ప్రే ఆన్ అదర్ యానిమల్స్. సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ అంటే హెర్బివోర్స్ తిని బ్రతికేటటువంటి ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ ని గురి పెట్టుకొని తిని బతికేటటువంటి వీటిని కార్నివోర్స్ అని అంటాం. కార్నివోరస్. కార్నివోరస్ అంటే మనకి ఈ యానిమల్స్ తినేటటువంటి మాంసాహారులు అన్నమాట. ఇది తర్వాత ఈ టెర్షియరీ కన్స్యూమర్స్ అంటే కన్స్యూమర్స్ లో ఉండే లేయర్స్. ఇందులో ఒక సైకిల్ ఉంటుంది, మనం చూస్తాం. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుందండి ఇది. మన ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎలా ఉన్నది అనేది. అంటే ఈ ఈకో సిస్టమ్ అనేది ఎందుకు చెప్పారు అని అంటే, దేర్ ఇస్ ఎ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ది ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్, సెకండరీ కన్స్యూమర్స్, టెర్షియరీ కన్స్యూమర్స్. వీటిలో ఒక సైకిల్ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు హెర్బివోర్స్, కుందేళ్లు ఉంటాయి, మేకలు ఉంటాయి, గొర్రెలు ఉంటాయి. ఇవి మనం చంపి తినేస్తున్నాం కదా. అది పాపం అవుతుందా? ఇక్కడ మన స్పిరిచువాలిటీ కూడా కొంత వస్తుంది. పాపం అవుతుందా అంటే అవ్వదు. అది పాపం కాదది. అది ఎవరు తినొచ్చో రాసిపెట్టుంది. బ్రాహ్మణులు వెళ్ళి ఇవి తింటాను అంటే కుదరదు. బ్రాహ్మణునికి కొన్ని ధర్మాలు పెట్టాయి వేదాలు. అవి తినాల్సిన వాళ్ళు క్షత్రియులు ఉన్నారు. వాళ్ళు తినాలి. లేకపోతే వాళ్ళు యుద్ధాలు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళకి బలం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కనుక అది పాపంలోకి రాదు. చంపి తింటున్నాం అనేది పాపంలోకి రాదు. దేర్ క్రియేషన్ ఈస్ దట్ పర్పస్. దే ఆర్ హెర్బివోరస్ అండ్ సెకండరీ కన్స్యూమర్స్. అంటే మనం వీటి మీద ఆధారపడి బతుకుతూ ఉంటాం. అవి తింటూ ఉంటాం మనం. మనం మనం అంత అవి తింటూ ఉంటాం. ప్లాంట్స్ కూడా కార్నివోరస్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, మనకు తెలుసు కదా అది. సో అవి కూడా కొన్ని ఈ ఆర్గానిజమ్స్ తిని బతుకుతూ ఉంటాయి. ఇలా కౌగిలించేసుకుంటే దగ్గరికి వచ్చినవి. అండ్ దే డైజెస్ట్, అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటారు అనమాట ప్లాంట్ లో. సో ఇవి సెకండరీ కన్స్యూమర్స్. ఇది జరగాలి. దిస్ ఈస్ హౌ ది సైకిల్ మెయింటైన్స్. సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ ఆర్ దోస్ విచ్ కన్స్యూమ్ ది ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్. టెర్షియరీ కన్స్యూమర్స్ అంటే నెక్స్ట్ లేయర్ కన్స్యూమర్స్. వీళ్ళు దీస్ ఈట్ ది సెకండరీ కన్స్యూమర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇందులో సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ లో మనం వస్తాము. చిన్న చిన్న జంతువులు వస్తాయి. ఇప్పుడు నక్కలు బొక్కలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, చిన్న చిన్న జంతువులు ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ ఇందులో. టెర్షియరీ కన్స్యూమర్స్ అంటే ఇంకా పెద్దవన్నమాట. మనం తినేసేవి అవి. పెద్ద వాటిని తినేసేవి అవి. ఈట్ సెకండరీ కన్స్యూమర్స్. ఈ చిన్న చిన్న వాటిని తిని బతికే వాటిని పెద్దవి తినేస్తాయి. అంటే పుల్లు, సింహాలు లాంటివి అనమాట. ఇది. అండ్ ది అదర్ కంటెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఈకో సిస్టమ్ ఈస్ డికంపోజర్స్ అని అంటాం. ఇందులో మనం చనిపోయిన తర్వాత మన దేహాలు మిగిలిపోతాయి. మన దేహాలు మరి డికంపోజ్ అయిపోవాలిగా. అవి అలా ఉండిపోతే చాలా డెట్రిమెంటల్ టు హెల్త్ కదా. వాసన వస్తాయి, అది వాటిలో నుంచి అనేకమైన బ్యాక్టీరియా వస్తాయి. ఇవన్నీ వస్తాయి కనుక దే షుడ్ బి బ్రేక్ డౌన్ టు దేర్ ప్రైమరీ కాంపనెంట్స్. అవి పంచభూతాల్లో కలిపేయాలి కదా వాటిని. అలా కనిపెట్టేందుకు ఒక రకమైన ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి, డికంపోజర్స్ అని అంటాం వాటిని. అవి అవి ఒక రకమైనటువంటి బ్యాక్టీరియా అనమాట. అవి ఒక బ్యాక్టీరియల్ టైప్ అనమాట. డికంపోజర్స్. వాటి పని ఏమిటి అంటే ఈ చచ్చిపోయిన వాటన్నిటినీ కూడా మార్చేస్తుంటాయి ఇన్ దేర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్, సో దట్ దే డు నాట్ బికమ్ డెట్రిమెంటల్ టు ది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. దెన్ ఆమ్నివోర్స్. ఆమ్నివోర్స్ అంటే రెండు తినేవి. బోత్ హెర్బివోర్స్ అండ్ కార్నివోర్స్ రెండు. అంటే మాంసాన్ని తింటాయి వెజిటేరియన్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ వెజిటేరియన్స్. అంటే ఈట్ అదర్ యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆమ్నివోర్స్. ఆమ్నివోరస్ బీయింగ్స్ అన్నమాట. దెన్ we have temperature and light. This comes in the ecosystem. దెన్ బయోటిక్ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ డికంపోజర్స్. ఇప్పుడు మనం బయోటిక్స్ గురించే కదా చదువుకున్నాం పైన. ఇందులో ఇందులో మనం ఈ వీటిలో హెట్రోట్రోఫ్స్, ఆటోట్రోఫ్స్ చదువుకున్నాము. ఇవి బయోటిక్ లోకి వస్తాయి. అందులో రకాలు ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షియరీ చూసాము. డికంపోజర్స్ అవే అవన్నీ వర్క్స్ అందులోనే పార్ట్స్. దెన్ ది అదర్ కంటెంట్స్ ఆర్ టెంపరేచర్, లైట్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మనం చూసాము. Biotic compounds. ఇప్పుడు biotic components are producers. These are also called autotrophs. They prepare their food through photosynthesis. For example, green plants, bacteria, and algae. అంటే ఇక్కడ ఆటోట్రోఫ్స్ లోకి వచ్చేవి ఏమిటంటే దే ప్రిపేర్ దేర్ ఫుడ్ త్రూ. అంటే ఇక్కడ మనం ఇండిపెండెంట్ అని చదువుకున్నాం. మనం ఇండిపెండెంట్ ఆర్గానిజం. ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏమిటి? ఆటోట్రోఫ్స్ అంటే ఏమిటంటే అవి తినే వాటిని అవే తయారు చేసుకుంటాయి.
అవే ఎలా తయారు చేసుకుంటే ఇక్కడ ప్రారంభం అవుతుంది ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ అనేటటువంటిది. పాపం వాటిని తయారు చేసుకునేవి ఏమిటి అని అంటే ప్లాంట్స్ తయారు చేసుకుంటాయి, బ్యాక్టీరియా తయారు చేసుకుంటాయి, ఆల్గే తయారు చేసుకుంటాయి. ఇవి వాటి ఫుడ్‌ని అవి సొంతంగా తయారు చేసుకుంటాయి. ఎలా తయారు చేసుకుంటాయి? త్రూ ఫోటోసింథసిస్. మనకు కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అని మనం చిన్నప్పుడు తెలుగులో చదువుకుంటాం. అంటే ఈ సన్ రేస్‌లో వచ్చేటటువంటి హీట్ వల్ల, భూమిలో నుంచి వచ్చేటటువంటి వాటర్ వల్ల అండ్ ఇది భూమిలో ఉండేటటువంటి సారవంతమైనటువంటి కంటెంట్ వల్ల అస్టాంక్స్ దానికి కావాల్సినటువంటి సారవంతమైనటువంటి లోపలికి వెళ్తాయి. అబ్జార్బ్ అవుతాయి ప్లాంట్‌లో. వీటన్నింటినీ కలిపి ఈ దీనికి ఒరిజినల్‌గా భూమిలో నుంచి నీటి ద్వారా గాని, సారం ద్వారా గాని దొరికేదాన్ని సన్‌లైట్‌తో కలుపుకొని సింథసైజ్ చేసుకోవడం. సింథసైజ్ చేసుకోవడం అంటే కంబైనింగ్ వేరియస్ థింగ్స్ టు ఫార్మ్ ఏ ప్రొడక్ట్. ఫైనల్ ప్రొడక్ట్. ఆ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ దేర్ ఫుడ్ అన్నమాట. ఇవి ఈ విధంగా ఈ ప్లాంట్స్, బాక్టీరియా, ఆల్గే వీటికి మాత్రమే ఈ గుణం ఉంది. మనం యాక్చువల్‌గా అవి తయారు చేస్తేనే మనం తింటున్నాం. అది. తర్వాత కన్స్యూమర్స్. దే డిపెండ్ ఫర్ ఫుడ్ డైరెక్ట్‌లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్‌లీ ఆన్ ప్రొడ్యూసర్స్. ది డిఫరెంట్ కేటగరీస్ ఆర్ ఇప్పుడు ఇది. మనం తింటున్నాం. మనం కన్స్యూమర్స్ అంటే మనం తింటున్నాం. మనమేమి తయారు చేసుకోవట్లేదు మన ఫుడ్‌ని మనం. ప్లాంట్‌లు అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నాము అంటే, ప్లాంట్‌లు పెంచుతున్నాం. ఫుడ్ తయారు చేసుకుంటున్నాం. అవి చేసుకున్న వాటి ఫుడ్‌ని మనం తింటున్నాం. అంచేత వి బికమ్ కన్స్యూమర్స్. వి ఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూసర్స్. ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్, బాక్టీరియా, ఆల్గే. నేను ఎందుకు ఇది నేను రిపీటెడ్‌గా చెప్తానంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గుర్తుండాలి. Only plants, bacteria, and algae are the producers. Consumers are those which depend for food directly or indirectly on producers. ఇందులో ఉండే కేటగిరీస్ మనం ఆల్రెడీ పైన చదివాము. ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్, సెకండరీ కన్స్యూమర్స్, టెర్షియరీ కన్స్యూమర్స్ అని చదివాము. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ అక్కడ నేను మీకు మెన్షన్ చేశాను. ఇక్కడ అది చూపించాను. దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈట్ ఓన్లీ ప్లాంట్స్. ఎగ్జాంపుల్ కవ్వు, డీరు, షీప్ చెప్పాను కదా, గొర్రెలు, కుందేళ్లు, మేకలు ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. అలాగే ఫ్రూగివోర్స్ అని అంటాం అనమాట. ఫ్రూగివోర్స్ అంటే ఏమిటంటే ఇవి కేవలం అనే దాంట్లోనే మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్రూట్స్ అని. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆకులు, అలములు తింటే ఇవి పళ్ళు తింటాయి. ఇవేమిటి బర్డ్స్, బ్యాట్స్, మంకీస్ ఇవి ఫ్రూట్స్ మాత్రమే తింటాయి. కాయలు తినవు. వీటిని ఫ్రూగివోరస్ అని అంటాం. విచ్ ఈట్ ఫ్రూట్స్. ఫ్రూగివోర్స్ ఆర్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ బర్డ్స్, బ్యాట్స్ అండ్ మంకీస్ విచ్ ఈట్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్. సో ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ లో ఉండేటటువంటివి హెర్బివోర్స్ ఉంటాయి, ఫ్రూగివోర్స్ ఉంటాయి. హెర్బివోర్స్ ఆర్ మనకు తెలిసిన కౌ, డీర్, షీప్, గోట్ ఎట్సెట్రా. అండ్ ఫ్రూగివోర్స్ ఆర్ బర్డ్స్, బ్యాట్స్ అండ్ monkeys. Secondary consumers are carnivores. These eat the primary consumers are herbivores. For example, cat, snake, frog, etc. ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ ని తింటాయి అనమాట. అంతేకాకుండా దే ఈట్ హెర్బల్స్ ఆల్సో. ఏముంది ఆకులు కూడా తింటే ఆకుకూరలు మనం తింటలా అంతే. సో టెర్షియరీ కన్స్యూమర్స్. టెర్షియరీ కన్స్యూమర్స్ అంటే దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈట్ ది కార్నివోర్స్. దీస్ ఆర్ ది టాప్ మోస్ట్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ది ఫుడ్ చైన్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఈటెన్ బై ఎనీ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ లయన్, టైగర్, షార్క్స్, బుల్స్ ఎట్సెట్రా. ఇవి ఎటువంటివి అంటే వీటిని మనం ఇవి హైయెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నమాట ఇవి. ఇవి ఇందులో ఉండేటటువంటి సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ సైతం తినేస్తాయి. అంటే పెద్ద జంతువులు తినేస్తాయి. ఓన్లీ మనుషుల్ని అందరిని అన్నిటిని తినేస్తాయి ఇవి. వీటిని ఏమి తినవండి. ఇంకా అక్కడతో ఫుడ్ చైన్ అని అంటామండి దీన్ని. దట్స్ ఏ టెక్నికల్ వర్డ్. ఫుడ్ చైన్ అంటే ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షియరీ కన్స్యూమర్స్. ఫుడ్ చైన్ అంటే ప్రొడక్షన్, ప్రొడ్యూసర్స్, కన్స్యూమర్స్ లో 3 స్టెప్స్ ఇదన్నమాట. సో వీటిని ఎవరు తినరు. వీటిని టెర్షియరీ కన్స్యూమర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం మనం. Omnivores, these can eat both plants and their organisms. Example, humans, bear, raccoons, etc. మనం వెజిటేరియన్, నాన్ వెజిటేరియన్ అనుకోవచ్చు అప్రాక్సిమేట్లీ అంతే. ఇది. సో we come under omnivores. Decomposers. These organisms decompose the dead bodies and organic remains are waste. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియా, earthworms, insects, etc. Decomposers ఏమిటండి? ఇందాక చెప్పాను కదా నేను. బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి. సర్టన్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా దే డికంపోజ్ ది డెడ్ థింగ్స్. అలాగే ఎర్త్వర్మ్స్ కూడా ఉంటాయి. మీరు గమనిస్తారు. అవి ఉండలుగా చుడుతూ ఉంటాయి మట్టిని. అలాగే ఇన్సెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. అది కూడా చూడండి, చచ్చిపోయిన వాటిని మట్టిలో కలిపి మట్టిలో తయారు చేసి ఉండలుగా చుట్టుకొని తోచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాయి అవి. సో ఇవన్నీ కూడా డికంపోజర్స్ అని అంటాం. ఇవన్నీ కూడా బయోటిక్ కాంపనెంట్స్ లో వచ్చాయి. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ అబయోటిక్ కాంపనెంట్స్? లెట్ us see what is abiotic components.
దీస్ ఆర్ ది నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. మనకి ఎన్వైరన్మెంట్ లో 2 రకాలు ఉంటాయి, లివింగ్ థింగ్స్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ సాయిల్, వాటర్, న్యూట్రియంట్స్ ఎట్సెట్రా. ఇదేమిటి, మట్టి ఉంది, అది లివింగ్ థింగ్ కాదు, అది అది మనకి నేచర్ తోటే వచ్చింది. అందుకనే మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వాటర్ ఉంది, న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి, అంటే భూమిలో ఉండేటటువంటి మినరల్ కంటెంట్ ఎట్సెట్రా. ఇవన్నీ మనకు తెలుసును. ఈ సాయిల్, వాటర్, న్యూట్రియంట్స్ మన నేచర్ ఒరిజినల్ గా క్రియేట్ చేసి ఇచ్చింది. అందుకనే మనం పొల్యూటెంట్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు అన్నిటికంటే దారుణమైన పొల్యూషన్ ఏమిటంటే సాయిల్ పొల్యూషన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సాయిల్ పొల్యూట్ అయిన తర్వాత మనం దాన్ని బాగు చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. అవి ఇర్రివర్సిబుల్ ఉంటాయి అవి. ఒక్కసారి సారవంతమైన ఫీల్డ్ లో ఎవరో వచ్చి ఒక చేపల చెరువు పెడతానన్నాడనుకోండి, వాడంతా సెలైన్ కంటెంట్ వేసేస్తాడు అందులో. సో దట్ సాయిల్ బికమ్స్ సెలైనిటీ. అది సెలైనిటీని అక్వైర్ చేసేస్తుంది. ఇంకా దట్ కెన్ నెవర్ గెట్ బ్యాక్ టు ది ఒరిజినల్ ఎర్త్. మళ్ళీ అది సారవంతమైన భూమి కాలేదు ఇంక అది. మనం చేయలేం దాన్ని. అందుకని కేవలం బిజినెస్ ని, లాభాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం మట్టి సారాన్ని పోగొట్టినట్లయితే మట్టి మనకి ఎక్కడి నుంచి పడదండి. మట్టి రాదు మనకి. ఈవెన్ వర్షాలు కూడా మీరు అనుకుంటారు నీరు వర్షాలు వస్తాయి కదా అని. వర్షాలు ఎప్పుడొస్తాయి? మన ఎకాలజీ బాగుంటేనే వర్షాలు వస్తాయి. లేకపోతే వర్షాలు కూడా రావు. నీరు కూడా రాదు. దేర్ ఆర్ లిమిట్స్ ఆన్ విచ్ వీ కెన్ గెట్ వాటర్. ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తూనే ఉంది. ఇదివరకున్నంత వాటర్ అవైలబిలిటీ ఇప్పుడు ఉందా అండి? ఎన్నో ఊళ్ళు తాగడానికి కూడా నీళ్లు ఉండవు పాపం. వాళ్ళు కిలోమీటర్లు వెళ్ళి ఒక బిందె నీళ్లు తెచ్చుకోవాలి వాళ్ళు. ఆ నీళ్లు ఒక వారం 10 రోజుల పాటు తాగుతారు. అట్లా అట్లా అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇందులో ఏమిటంటే అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ లో ఈ సాయిల్, వాటర్, న్యూట్రియంట్స్ ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డిపెండెంట్ ఆన్ టెంపరేచర్ అండ్ లైట్, వాటర్, అట్మాస్ఫియర్, కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ల్యాండ్ లో ఉండేటటువంటివి, విండ్. ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ పిగ్మెంట్స్ సచ్ యాస్ క్లోరోఫిల్ ఆఫ్ లీవ్స్, అంటే ఆకుల్లో ఉండేటువంటి పచ్చతనం. ఈ క్లోరోఫిల్లే ఈజ్ ది ఏజెంట్ విచ్ కాజెస్ ది ఫోటోసింథసిస్ అనేది మనకు తెలిసినది. సో క్లోరోఫిల్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ సాయిల్, ఎయిర్, వాటర్, మినరల్స్ ఎట్సెట్రా వీటన్ని అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా ఎన్వైరన్మెంట్ లో సహజంగా ఉన్నవి. ఎన్వైరన్మెంట్ ను బట్టి ఉండేటటువంటివే కానీ మన ఎన్వైరన్మెంట్ పాడు చేసుకుంటే ఇవి పాడైపోతే ఇంకా మళ్ళీ రావు. మనం అంతం వైపు ప్రొసీడ్ అవుతాము అనమాట. సో దట్ వీటిని ఏమన్నాము అని అంటే ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అని చెప్తారు. ఈ ఇకాలజీ ఎలా ఉండాలి అని అంటే ఇకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అని అంటాం. ఈ పిరమిడ్స్ లో మళ్ళీని పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్స్ అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు కన్స్యూమర్స్. ఇప్పుడు ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అనేది మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఈ బ్యాలెన్స్ ని ఎప్పుడు కూడా పిరమిడ్స్ రూపంలో చూపిస్తారు. పిరమిడ్ అంటే ఒక ట్రయాంగిల్, 3D ట్రయాంగిల్ అంతే కదా, వి నో దట్. సో ఈ పిరమిడ్ రూపంలో బేస్ లోనేమో ఎక్కువ శాంపుల్ ఏది ఉండాలో అది ఉంటుంది. పైకి వెళ్ళే కొద్దీ తగ్గుతాయి. ఈ రకంగానే చూపిస్తారు. ఇందులో మొదటి దాన్ని పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్స్ అంటారు. అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ప్రైమరీ కన్స్యూమర్, డిఫరెంట్ కన్స్యూమర్స్. అంటే మీరు చూడండి, ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ నే మనం చూడడం. ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ సరే ఆకులు అలములు తిని అవి పాపం బతుకుతాయి అవి. దీస్ ఆర్ ఆల్ కన్స్యూమర్స్ నాట్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఆకులు అలములోనే మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్స్ అది. వాటిని మాట్లాడట్లేదు. కన్స్యూమర్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు మన ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ న్యాచురల్. అది అవి మనకు ఉన్నాయి, వాటిని కాపాడుకోవాలి అంతే. కన్స్యూమర్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ షుడ్ బి ది మాక్సిమం పాపులేషన్. ఎందుకంటే వాటిని తిని బతికే వాళ్ళు సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ కనుక. అలాగే సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ ని తిని బతికేవి టెర్షియరీ కనుక వాటికంటే తక్కువ టెర్షియరీ కన్స్యూమర్స్ ఉండాలి. అందుకని టెర్షియరీవి అన్ని కూడా ఒక పందులును, మేకలు, గొర్రెల్లాగా పుల్లు, సింహాలు ఉంటే అయిపోతుంది. అలా ఉండదు ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్స్. ఈ పాపులేషన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది విత్ రిఫరెన్స్ టు కన్స్యూమర్స్ అంటే మాక్సిమం పాపులేషన్ విల్ బి ఇన్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్. బయోమాస్ అంటే ఏమిటి? వీటి వెయిట్ అనమాట. మీన్స్ ది టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్. వెయిట్ విల్ డిక్రీజ్ యాజ్ వి మూవ్ ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు టెర్షియరీ కన్స్యూమర్స్. అంతే కదా, డిపెండింగ్ అపాన్ ది పాపులేషన్ ది వెయిట్ విల్ బి దేర్. Therefore, as we go from primary things to the tertiary consumers, the total weight will be decreasing. This is what is called pyramid of biomass. అంటే మొదటిది pyramid of numbers అంటే పాపులేషన్, ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షియరీ. తర్వాత పిరమిడ్ బయోమాస్, వెయిట్, ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షియరీ. నెక్స్ట్ ఈజ్ పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ ట్రాపిక్ లెవెల్ టు అనదర్.
Raymond Lenderman observed only 10% of energy is transferred from one tropic level to another. ఈ pyramid of energy లో energy transfer is defined as normally 10% only. ఇది చెప్పిన వారు ఎవరు అంటే రేమండ్ లెండర్మన్. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను, కొన్ని పేర్లు చెప్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ది పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కాయిన్డ్ బై రేమండ్ లెండర్మన్ అని చెప్తాం మనం ఇక్కడ 10% అనేది. ఇది ఒక మ్యాచింగ్ కింద కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ పేర్లు వాళ్ళ కాయిన్ చేసిన వర్డ్స్ లేక వాళ్ళ ఇన్వెన్షన్స్ అని చెప్పినప్పుడు అది కూడా మ్యాచింగ్ లో కూడా రావచ్చు క్వశ్చన్. సో పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఇది ఎనర్జీని గురించి చెప్తుంది. నెక్స్ట్ వి రిఫర్ టు ది బయోమ్. Biome it's a large naturally occurring community of flora and fauna occupying a major habitat. A biome can be made up of many ecosystems. For example, tundras, taiga, temperate forests, deserts, rainforests, ocean biome, coral reef biome, etc. and so on. Coral reef. సో ఇదంతా ఇవన్నీ బీచెస్ అనమాట. కోరల్ రీఫ్ బయోమ్ అంటే బీచెస్ అనమాట. సో ఇలాగా ఓషన్ బయోమ్ అన్నది. రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఉండదు. రెయిన్ ఫారెస్ట్ అంటే వేర్ మాక్సిమం రెయిన్ అక్కర్స్ ఉండదు. ఈ రెయిన్ ఫారెస్ట్ లో ట్రీస్ మనకి మనం మెడ ఎత్తడం కష్టం, దాని టాప్ చూడడానికి అంత ఎత్తు ఉంటాయి రెయిన్ ఫారెస్ట్ ట్రీస్. అలాగే డెజర్ట్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ డెజర్ట్స్, ఫారెస్ట్ వీ హ్యావ్ సీన్. తుండ్రాసు టారిగాస్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు స్నో రీజియన్స్ లో ఉంటాయి. మనకి పోలార్ రీజియన్స్ లో మనం ఎక్కువగా చూస్తాం అనమాట. వీళ్ళు స్నోలోనే బతుకుతారు, వీళ్ళు స్నోతోనే ఇల్లు కట్టుకుంటారు వాళ్ళు అనమాట. సో బయోమ్ అని అంటే ఏమిటంటే ఇట్స్ ఎ లార్జ్ న్యాచురల్ అకరింగ్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా. ఈ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా ఇవి జీవించేటటువంటి కమ్యూనిటీ మీన్స్ ఏ స్పేస్, రీజియన్ ఇన్ విచ్ దిస్ ఇవి ఉంటాయి కదా, వీటిని బయోమ్స్ అని అంటాం మనం. బయోమ్ అంటే ఇట్ రిఫర్స్ టు ఏ రీజియన్, ఏ న్యాచురల్లీ అకరింగ్ కమ్యూనిటీ. ఆ కమ్యూనిటీ అక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ ఇది ఫలానా, ఇది మనం ఈ బయోమ్ అని అంటే ఈ బయోమ్ లో టుండ్రాస్ ఉంటారు, ఈ బయోమ్ లో ఫారెస్ట్లు ఉంటాయి, ఈ బయోమ్ లో రెయిన్ ఫారెస్ట్, అమెజాన్ ఏరియాలో రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి. దాన్ని ఏమంటాం మనము, అదొక బయోమ్. అమెజాన్ ఇస్ ఏ బయోమ్ వేర్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఆర్ అవైలబుల్. వీటన్నింటినీ కూడా ఇట్లా వేరియస్ థింగ్స్ ఉండే వాటిని అంటే వేరియస్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా ఉండే వాటిని బట్టి వాటిని మనం బయోమ్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఈ బయోమ్స్ దేర్ ఆర్ 12 టైప్స్ ఆఫ్ బయోమ్స్. ఇందులో హై టెంపరేచర్ 12 టైప్స్ లో మనకి హై టెంపరేచర్ ఉంటాయి, లో హ్యూమిడిటీ ఉంటుంది. హై టెంపరేచర్ ఉంటే హ్యూమిడిటీ లో ఉంటుంది. ఇందులో ఉండగలిగేటటువంటి ఈ బయోమ్ లో ఉండగలిగేటటువంటి జంతువు క్యామెల్. అందుకనే మనకి డెజర్ట్స్ లో క్యామెల్స్ ఉంటాయి. క్యామెల్స్ ఎందుకు ఉంటాయంటే దే కెన్ విత్ స్టాండ్ వెరీ హై టెంపరేచర్స్ అండ్ లో హ్యూమిడిటీ. అక్కడ హ్యూమిడిటీ ఉండదు, హై టెంపరేచర్ ఉండదు, అక్కడ నీరు ఉండదు కదా ఎడారుల్లో, అందుకని హ్యూమిడిటీ ఉండదు. మనమైతే ఆ టెంపరేచర్స్ లో మాడిపోతున్నాం. క్యామెల్స్ కెన్ విత్ స్టాండ్ దట్, దేర్ ఫోర్ దీన్ని క్యామెల్ బయోమ్ అని అంటాం ఇటువంటి దాన్ని. అది డెజర్ట్ అంటే హై టెంపరేచర్, లో హ్యూమిడిటీ, ఇవే డెజర్ట్స్ అంటే. ఫారెస్ట్, ఇక్కడ స్పీషీస్ డైవర్సిటీ ఈజ్ అవైలబుల్. ఫారెస్ట్ లో చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి, గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి, డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి. ఈ ఫారెస్ట్ లో స్పీషీస్ అంటాం, వేరియస్ వెరైటీస్ అనమాట. వేరియస్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఆర్ దేర్. అన్ని ఒకలాగే ఉండాలని లేదు, ఒక్కొక్క దాని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఒకలాగా ఉంటుంది. తర్వాత ఫ్రెష్ వాటర్ ఒకటి ఉంటుంది మనకి, మనం తాగేటటువంటి నీళ్లు చెరువులు నదుల్లో ఉండేది. దాని మెరైన్ వాటర్ అంటే ఈ సముద్రాల్లో ఉండేటటువంటివి. టుండ్రాస్ అంటే కోల్డెస్ట్ స్పీషీస్ డైవర్సిటీ. ఇక్కడ చాలా తక్కువ వెరైటీస్ ఉంటారు ఈ కోల్డ్ ప్లేసెస్ లో, టుండ్రాస్ ఉంటారు. వీళ్ళు చూడండి, దీన్ని ఈ జోన్ ఏమంటారంటే టుండ్రా జోన్ ని పెర్మాఫ్రాస్ట్ జోన్ అని అంటారు. ఎన్ని మాటలు వస్తున్నాయో చూడండి మీరు. సో పెర్మాఫ్రాస్ట్ ఈ టర్మ్ కూడా పరీక్షలో చాలా సార్లు ఇచ్చారు. పెర్మాఫ్రాస్ట్ మీన్స్ దోస్ ఆర్ పర్మనెంట్లీ ఫ్రోజన్ జోన్స్. అక్కడ ఉండే బయోమ్ టుండ్రాస్ అనమాట. దే ఆర్ ది కోల్డెస్ట్ జోన్స్. ఇక్కడ స్పీషీస్ డైవర్సిటీ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషీస్ వెరీ లెస్. ఇక్కడ ఉండేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన ట్రాపికల్స్ లో వండర్ఫుల్ వెరైటీ ఆఫ్ లివింగ్ బీయింగ్స్ ఉంటాయి, మనకి స్పీషీస్ ఉంటాయి. అన్ని స్పీషీస్ మనకి ఇక్కడ ఉండవు అనమాట. ఫారెస్ట్ లో స్పీషీస్ ఉన్నాయి, డిజర్ట్స్ లో పెద్దగా ఉండవు అట్లా అన్నమాట. దెన్ హ్యాబిటెట్. ఇప్పుడు మనం బయోమ్ అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకున్నాం. నౌ వి గో టు హ్యాబిటెట్. వాట్ ఈస్ ఎ హ్యాబిటెట్? It is the natural home or environment of an animal, planet, or other organism.
ఎగ్జాంపుల్ ఫారెస్ట్, అక్వాటిక్, గ్రాస్ ల్యాండ్, డెజర్ట్, మౌంటైన్స్, పోల్స్. అంటే హ్యాబిటెట్ అంటే మన 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 ఇల్లు అనమాట. హ్యాబిటెట్ అంటే మనకి మన ఇల్లు ఎలాగో మన మానవులందరూ ఉండేటటువంటిది కొన్ని కొన్ని పద ప్రదేశాలు ఉంటాయి కదా, వాటిని హ్యాబిటెట్స్ అంటాం. ఇది హ్యూమన్ హ్యాబిటెట్, ఇది యానిమల్ హ్యాబిటెట్, ఇది ఫారెస్ట్ హ్యాబిటెట్. ఇక్కడ అడవులే ఉంటాయి, ఇక్కడ మనుషులే ఉంటారు, ఇక్కడ జంతువులు ఉంటాయి, ఇట్లా అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ది న్యాచురల్ హోమ్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్ యానిమల్. ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ఏమిటి? ది సరౌండింగ్స్ విత్ విచ్ ది లివింగ్ బీయింగ్స్ కమ్ ఇంటూ ఎన్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. ఇది యానిమల్స్ కానీ, ప్లానెట్స్ కానీ, అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ కానీ ఏవి దేనితో ఇంటరాక్షన్స్ వస్తాయో దానికి తగ్గటువంటి కండిషన్స్ ఉన్న దగ్గర అవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. దానిని ఆ పర్టికులర్ స్పీషీస్ యొక్క హ్యాబిటెట్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ఫారెస్ట్, అక్వాటిక్ జోన్స్, గ్రాస్ ల్యాండ్స్, డెసర్ట్స్, మౌంటైన్స్, పోల్స్ ఎట్సెట్రా. దెన్ బయోడైవర్సిటీ. ఈ బయోడైవర్సిటీ ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్. ఈడి విల్సన్ అనే ఆయన ఈ టర్మ్ పెట్టారు. బయోడైవర్సిటీ అని అంటే ఇట్ ఈస్ ది వేరియబిలిటీ అమాంగ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ సోర్సెస్ ఇంక్లూడింగ్ టెరెస్ట్రియల్, మెరైన్ అండ్ అక్వాటిక్ ఎట్సెట్రా. అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయండి? మనకి చరాలు ఉన్నాయి కదా, భూచరాలు, జలచరాలు, ఉభయచరాలు, 3 రకాలు చెప్పాం కదా మనం. ఇవన్నీ కూడా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్సే కదా. లివింగ్ మీన్స్ బయో మీన్స్ లివింగ్ అని, డైవర్సిటీ మీన్స్ వెరైటీ. సో దెర్ ఇస్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ ది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ బోత్ ఆన్ ది ల్యాండ్ అండ్ అండర్ ది వాటర్ అండ్ ఇన్ బోత్. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఇది దీన్ని బయోడైవర్సిటీ అని అంటాం. అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఉన్నటువంటి వెరైటీ అని అర్థం బయోడైవర్సిటీ అంటే. ఈ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో వెరైటీకి బయోడైవర్సిటీ అనే నేమ్ ని కాయిన్ చేసిన ఆయన ఎవరు అని అంటే ఈడి విల్సన్ అనే ఆయన. ఇవి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ సోర్సెస్ అంటే టెరెస్ట్రియల్, భూచరాలు, మెరైన్ అంటే సముద్ర చరాలు. జలచరాల్లో 2 రకాలు ఉంటాయి. సముద్ర చరాలు ఆక్వాటిక్ అంటే మంచి నీటిలో ఉండేవి, మెరైన్ అంటే ఉప్పు నీటిలో ఉండేవి. అలాగే 2 దగ్గరలో ఉండేవి. 2 దగ్గరలో ఉండేవి 2 చెప్పుకున్నాం కనుక ఇంకా అది చెప్పలేదు అనమాట. తర్వాత ఇవి ఎగ్జామ్స్ లో ఇస్తూ ఉంటాడండి, చాలా సార్లు ఇస్తాడు ఇవి. ఎక్కువగా మ్యాచింగ్స్ లో ఇస్తాడు ఇవి. సో సమ్ ఇంపార్టెంట్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్. రిజర్వ్స్ అంటే ది ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఆర్ ది ఏరియాస్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ హ్యాబిటెట్ అనమాట, ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ స్పీషీస్ అని అర్థం. ఇటువంటి సమ్ ఇంపార్టెంట్ బయోస్ఫియర్స్ రిజర్వ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే నీలగిరి అని అన్నాం. నీలగిరి ఈజ్ ఎ బయోస్ఫియర్. ఇందులో ఇది ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ది ఎక్స్టెండ్ ఓవర్ తమిళనాడు, కర్ణాటక అండ్ కేరళ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, మ్యాచింగ్ లో ఇస్తూ ఉంటాడు. లేదు మామూలు క్వశ్చన్ గా కూడా రావచ్చు. అలాగే నందాదేవి, ఇది ఉత్తరాఖండ్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి హ్యాబిటెట్ దేనికి అని అంటే హిమాలయన్ స్నో లెపర్డ్ ఉంటుంది నందాదేవిలో. నీలగిరిలో మామూలు వెరైటీ అంతా ఉంటుంది, చాలా బయోడైవర్సిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ. నందాదేవిలో మనకి ఎక్కువగా హిమాలయన్స్ లో స్నో లెపర్డ్. ఉత్తరాఖండ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, హిమాలయన్స్ లో ఉంటుంది ఇది. ఈ స్టేట్ ఎక్స్టెన్షన్ టు హిమాలయన్ జోన్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ కొత్తగా విడగొట్టింది ఇది. ఇందులో హిమాలయన్ స్నో లెపర్డ్ అనేది ఇక్కడ ప్రత్యేకమైనటువంటి హ్యాబిట్. అవి అక్కడ మాత్రమే కనిపిస్తాయి, వేరే దగ్గర కనిపించవు. తర్వాత గల్ఫ్ ఆఫ్ మున్నార్, తమిళనాడు. ఇక్కడ నేను 2-3 సార్లు వెళ్ళా. ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్. మంచిది. ఇక్కడ డ్యూగాంగ్ ఆర్ సీకవ్ అని ఉంటాయి. ఇవి ఏంటో చూడలేదు అనుకోండి, ప్రత్యేకమైనటువంటి వాటి ప్రొటెక్టెడ్ స్పేసెస్కి వెళ్తే కనిపిస్తాయి అవి. అంతా చేయలేదు. మున్నార్ బాగుంటుంది. గల్ఫ్ ఆఫ్ మున్నార్ తమిళనాడులో ఉంది. ఇందులో ఉండేటటువంటి డ్యూగాంగ్ ఆర్ సీకవ్ అనేటటువంటి స్పీషీస్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. అలాగే సుందర్బన్స్, ఇది మనకి బాగా తెలుసు, వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ ది వరల్డ్ ఫేమస్ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్. దట్ స్పీషీస్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ సుందర్బన్స్. దెన్ పాచిమర్రి. పాచిమర్రి అనేది మధ్యప్రదేశ్ లో ఉంది. ఇక్కడ జైంట్ స్క్వరల్ అండ్ ఫ్లయింగ్ స్క్వరల్. ఇక్కడ ఉండే ఉడతలు చాలా పెద్ద సైజు ఉంటాయి, అవి ఎగురుతాయి కూడా. ఇక్కడ ఉడతలు ఎగురుతాయి, దే కెన్ ఫ్లై. ఇది ఈ స్పెషాలిటీ. దిస్ ఈస్ ది స్పెషలిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ స్పీషీస్ అవైలబుల్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ ఇన్ ది పాచిమర్రి హ్యాబిటెట్, ఇన్ ది పాచిమర్రి బయోస్ఫియర్. దెన్ కాంచన్జుంగా. కాంచన్జుంగా అనేది సిక్కిం లో ఉంది. ఇది కూడా మీకు తెలుసును. ఇక్కడ కూడా స్నో లెపార్డ్, రెడ్ పాండా. మీకు తెలుసును ఈ స్నో యానిమల్స్ అన్ని కూడా స్నో లెపార్డ్స్ కానీ, లేదు పాండాస్ టోటలీ స్నో యానిమల్స్ కదా. ఇవన్నీ కూడా మనకి హిమాలయన్ జోన్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి. కాంచన్జుంగా ఆల్సో ఫాల్స్ అండర్ హిమాలయన్ జోన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ సిక్కిం. దెన్ కచ్, దిస్ ఈస్ ఇన్ గుజరాత్. వైల్డ్ యాస్, దిస్ స్పీషీస్ ఇస్ అవైలబుల్. అంటే దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ బయోస్ఫియర్స్.
దెన్ పన్నా, ఇది మధ్యప్రదేశ్. ఇందులో టైగర్స్, సాంబార్స్ ఎట్సెట్రా ఉంటాయి అన్నమాట. దెన్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్స్, ఇవి కూడా చూద్దాం మనం. ఇవన్నీ కూడా మ్యాచింగ్ లో వస్తాయి. ఇవన్నీ తెలియాల్సిందే, కంపల్సరీగా గుర్తుండాల్సిందే. మహాత్మా గాంధీ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. గిర్ నేషనల్ పార్క్, ఇది మనందరికీ తెలుసు. ఇక్కడ సింహాలు ఉంటాయి. గుజరాత్ అనేది గిర్ నేషనల్ పార్క్ అనేది సింహాలు ఉంటాయి. ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే నేషనల్ పార్క్స్ అనేది విడగొట్టి ఎందుకు చూపించామంటే ఇది న్యాచురల్ హ్యాబిటేట్ కాదు. నేషనల్ పార్క్ అని అంటే ఇట్స్ ఏ ప్రొటెక్టెడ్ స్పేస్ టు ఇంక్రీజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ లయన్స్. అక్కడ లయన్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం, ఎవరు అక్కడికి వెళ్ళి చంపేయకుండా, వాటిని వేటాడకుండా ప్రొటెక్టెడ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే కుద్రేముఖ్ నేషనల్ పార్క్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ కర్ణాటక. రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ కర్ణాటక. బందిపన్ నేషనల్ పార్క్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఆల్సో ఇన్ కర్ణాటక. సంజయ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. సిరోహి నేషనల్ పార్క్ అండ్ నోక్రాక్ నేషనల్ పార్క్, ఇవి మణిపూర్ లో ఉన్నాయి. ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ పార్క్ తమిళనాడు. కోర్బే నేషనల్ పార్క్, రాజాజీ నేషనల్ పార్క్, నందాదేవి నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్. దెన్ సుందర్బన్ నేషనల్ పార్క్, వెస్ట్ బెంగాల్. ఇది మనకు తెలిసిన టైగర్స్ ఉండేటువంటిది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి నేషనల్ పార్క్స్. ఈ నేషనల్ పార్క్స్ గురించి కూడా మనకి క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఇట్స్ వెరీ మచ్ దేర్. దెన్ సమ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్, ఇవి కొల్లేరు, పులికాట్, ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంటాయి. వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ అంటే కూడా అవే, వేర్ ది వైల్డ్ లైఫ్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్. ఇంకా చెప్పాలంటే అంతరించిపోయే జాతులన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టి వాటిని పోషిస్తాము అన్నమాట. దెన్ గౌతమ బుద్ధ అండ్ వాల్మీకి శాంక్చురీస్ ఆర్ ఇన్ బీహార్. నేత్రావళి శాంక్చురీ ఈజ్ ఇన్ గోవా. దెన్ జోన్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ అంటే ఎర్త్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఇంతవరకు అబౌవ్ ది ఎర్త్, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ విచ్ ఇస్ ది ఎన్వైరన్మెంట్, మనం 5 జోన్స్ చూసాము. తర్వాత ఎర్త్ మీద ఉండేటటువంటి సర్ఫేస్ మీద నివసించేటువంటి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో వెరైటీస్ చూసాము, టైప్స్ చూసాము, ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు నో సంథింగ్ అబౌట్ ది ఎర్త్. ఇందులో ఎర్త్ లో కూడా జోన్స్ ఉన్నాయంటే విత్ ఇన్ ది గ్లోబ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. దీన్ని సెంటర్ పాయింట్ ని కోర్ అంటాము. దాని చుట్టూ ఉండేటటువంటి సెకండ్ లేయర్ ని మ్యాంటిల్ అంటాము. టాప్ లేయర్ ని క్రస్ట్ అంటాం. అంటే వీఆర్ లివింగ్ ఆన్ ది క్రస్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అనమాట, ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది క్రస్ట్. ఇది ఇందులో కూడా ఎలాగైతే మనం వేరు స్పియర్స్ పైన చెప్పుకున్నామో, ఈ వేరియస్ లేయర్స్ లో ఇక్కడ కూడా స్పియర్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ది స్పియర్స్ కంటైన్డ్ ఇన్ ది గ్లోబ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అనేటటువంటిది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దామండి. రేపు విల్ కంటిన్యూ విత్ దర్శనాస్ సెకండ్ క్లాస్. ఏమండి? సో ఇక్కడికి వాళ్ళకి ఆప్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. గురుగారు, యువర్ సో వర్స్టైల్ అండి. ఈ ఎనాటమీ ఆప్థమాలజీ కూడా ఇదే ఫ్లూయెన్సీగా మీరు చెప్పేస్తారు. వెరీ నైస్. రైట్ అండి. సో విల్ క్లోజ్ హియర్ ఫర్ టుడే. విల్ మీట్ టుమారో.